میں ہوں شہریار احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ بولے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، قبول سیاستدان کرتے ہیں۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے، اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی میں آپریشن نہیں، عزم استحکام کا نام استعمال ہوا۔ ISPR نے آپریشن کی بات نہیں کی، نہ کوئی واضح پلان آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ عسکری قیادت سے ملاقات نہیں ہوئی مگر ملنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف کی صدارت میں اجلاس، رانا ثناء اللہ کی PP سے مذاکرات پر بریفنگ، لیگی صدر کی رہنماؤں کے سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ عبدالعلیم خان اور جان کمال کے زیر صدارت اجلاس، پاکستان میں چین کے سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عبدالعلیم خان کی وزارتوں سے جلد جواب طلب کرنے کی ہدایت، کہا چینی کمپنیز اور تجارتی اداروں میں جلد جوائنٹ وینچر چاہتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل نے بجٹ سیشن کے دوران غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا۔ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے پر انہیں بجٹ سیشن تک معطل کر دیا گیا ہے۔ احوال جانتے ہیں خالدہ راجہ سے۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل کی جانب سے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا گیا، جس کی بنا پر بجٹ سیشن کے دوران ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے خواتین اراکین پارلیمنٹ کیا کہتی ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ اگر قادر پٹیل کو سزا ملتی جو وہ گندی باتیں کرتا تھا مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں، اگر رانا ثناء اللہ کو سزا ملتی جو وہ مریم نواز کے بارے میں، بی بی شہید کے بارے میں، مریم نواز کی والدہ کے بارے میں گندی باتیں کرتا تھا، بلاول کے بارے میں، اگر طارق بشیر چیمہ کو 1 مہینے کی سسپینشن مل جاتی تو مستی خیل صاحب کبھی بھی خواجہ آصف کو گالیاں نہ دیتے، جو خود بھی کافی تیز ہے گالم گلوچ میں۔ اس نے خواتین کے بارے میں کچھ نہیں کہا، الفاظ بالکل نازیبا تھے، میں کبھی ان کے ساتھ گندے الفاظ کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کرتی، لیکن یہاں ایک عادت بن گئی ہے، بوائز کلب ہے۔ آپ کو یاد ہے ہمارے ٹائم پہ PTI کی خواتین ہم سب ایک بل لے کے آئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 سال 10 سال 12 سال کے بچوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ہال میں 2 خواتین بیٹھی تھیں، باقی ہم تمام پارٹیز کی خواتین کھڑی رہیں اور 2 مرد تھے، باقی سارے غائب ہو گئے۔ جب عورتوں کے حقوق کی باتیں آتی ہیں نا، مرد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پارٹیاں بھول جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ہمیں ایک مائنورٹی بنانا چاہیں، اقلیتیں بنانا چاہ رہے ہیں، کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم پاکستان کا 52% حصہ ہیں، حق لے کے رہیں گے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ جو ہے 22 کروڑ عوام کی نمائندہ جماعت ہیں۔ یہ جو کارروائی ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب دیکھتے ہیں، کوئی ذی شعور آدمی اس گفتگو کی اجازت نہیں دیکھتا، اور وہاں خواتین بھی موجود ہے، ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے۔ تو اس قسم کی یہ اصل میں 1 دن پہلے اپنے بانی قائد سے مل کے آئے تھے، اور ان کا یہ وتیرہ ہے جب سے وہ 7-8 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے، جو جتنا زیادہ گالی دیتا ہے اس کو وہ پسند کرتا ہے، تو یہ اس کی ہدایت پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تھینک یو سر۔ دیکھیے، یہ جو غیر پارلیمانی زبانیں ہیں نا، یہ 1 دن میں نہیں آدمی سیکھتا، اور نہ اس کی فطرت ہے کہ 1 دن میں اپنی عادتیں بدلے۔ یہ بچپن سے جو بندے کی پرورش کی جاتی ہے گھر کے اندر، ماں بتاتی ہے بچے کو بیوی کی عزت، بہن کی عزت، بیٹی کی عزت، پھپھو کی عزت، دادی کی عزت، نانی کی عزت، تو جب یہ کمی رہ جائے نا پرورش میں، تو پھر اس کا نتائج یہی ہوتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی نے بھی غیر پارلیمانی بات کی ہو، ماضی میں سیکسزم یعنی کہ جینڈر کی بنیاد پر خواتین کو بنیاد پر نچلا دکھانا، ایسی لینگویج بھی استعمال ہوئی ہے، اور یہ تو پیور گالی تھی جو انہوں نے دی ہے۔ یہ رولز کے بالکل برخلاف ہے، اور جب رولز کے خلاف کچھ ہو تو پھر اسپیکر کا یہ اختیارات ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ اراکین پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمان کے تقدس کی پامالی ایک روایت بنتی جا رہی ہے۔ جب پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا تو اس پر اگر سزا دی جاتی تو اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوتے۔ کیمرہ مین شہباز علی کے ساتھ خالدہ راجہ، A1 TV، اسلام آباد۔ اور اب پیش خدمت ہے علاقائی خبریں۔ قاضی احمد کے گاؤں ہاشم راہو سے گزشتہ دنوں مبینہ اغوا شدہ خاتون کی بازیابی نہ ہو سکی، جبکہ ورثاء کی جانب سے قاضی احمد تھانے کے سامنے نیشنل ہائی وے پر علامتی بھوک ہڑتال کیمپ لگا کر بازیابی کے لیے احتجاجاً 15 روز تک احتجاج جاری رکھا گیا، جبکہ احتجاجی کیمپ پہ شہر کے سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پہنچ کر ورثاء سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔
दूसरी जानिब एहतियाती कैंप पे मौजूद वर्सा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर अगवा शुदा खातून सना राहू को बाजियाब करवा के हमारी बेचैनी को ख़त्म करवाया जाए। सीनियर सहाफ़ी वाइस चेयरमैन मजलिस आमला नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला मलिक आरिफ अवान की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला हाफिज़ बशारत अंजुम समेत दीगर सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की। चेयरमैन हाफिज़ बशारत अंजुम, जनरल सेक्रेटरी मलिक हम्माद खान आवान और मेंबरान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ईद मिलन हमारी रिवायात का एक अहम और ख़ूबसूरत हिस्सा है। ईद मिलन के मौके पर अहबाब का इकट्ठा होना और खुशियों भरे लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से अखुवत और यगानगत का जज्बा परवान चढ़ता है। राजनपुर में कोट मिठन के नज़दीक रियासत सिंध पर रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लका इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में महकमे सिविल डिफेंस, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, ज़राअत, म्यूनसिपल कमेटी, रुदकोही, इरीगेशन, पुलिस, लाइव स्टॉक, मीडिया नुमाइंदगान और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रेस्क्यूज सिविल डिफेंस के जवानों से खिताब करते हुए ADCR का कहना था, हमारा मकसद किसी भी किस्म की एमरजेंसी को कम से कम करने की कोशिश करना है। लोगों के जान और माल की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गौर सोबत खान खोसा डेरा अलायार में स्टार नेटवर्क के ताउन से आज़ाद फाउंडेशन मुस्लिम हैंड्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में इलाके के मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप किया गया। मलेरिया टेस्ट भी किए गए। मरीजों का फ्री मेडिकल चेक और मलेरिया टेस्ट के बाद इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद ने कैंप का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद का कहना था, ज़िले इंतज़ामिया महकमा सेहत के ज़ेर निगरानी आज़ाद फाउंडेशन ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जहां सैकड़ों मरीज़ों को फ्री मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ के डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी ने कहा कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किए जाने वाले मुज़र सेहत दूध की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 30 लाख रुपए मालियत के 15,000 लीटर मुज़र सेहत दूध से भरा टैंकर पकड़ा गया है। मुज़र सेहत दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी ने तलियरी नहर में तल्फ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 नौमौलूद बच्चों की हिलाकत का मामला। MS की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट A1 TV को मौसूल। जहाँ बहक होने वालों में तीनों बच्चे बेटियां थीं। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे 21 जून को दाखिल किए गए थे। जहाँ बहक होने वाले बच्चों के नाम मुनव्वरा, यास्मीन और आयशा बताए गए हैं और इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। थाना बड़ाघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 16 रोज़ कबल पुलिस कांस्टेबल से असले के ज़ोर पर मोटरसाइकिल छीनने वाली वारदात का सुराग। बैनुज़िलाई सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई 4 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में तैयब अली, अरसलान और अब्बास शामिल हैं। राहज़नी समेत 7 वारदातों का सुराग लगा लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। चनियोट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। ज़ायद किराया वसूल करने वाली 50 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियों को 30,000 से ज़ायद जुर्माना किया गया है। चनियोट से फैसलाबाद, झंग, लाहौर, सरगोदा, पिंडी भटियाँ और दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुतअद्दिद गाड़ियों को चालान करके बंद कर दिया गया है। ड्राइवरों, कंडक्टरों को सख्त वार्निंग। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस चनियोट ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर हाफिज़ मुस्तफ़ा करीम ने अपने एक बयान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आला अदलिया के हुक्म पर ज़मानतें होने के बावजूद भी बहुत से रहनुमा और कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर इस जुल्म का कौन नोटिस लेगा? हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है जिसमें सियासतदान हो या अमीर हो या गरीब, सबके लिए कानून बराबर है। दूसरा, पाकिस्तान की आवाम महंगाई से इस कदर परेशान है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती। सकरुंड के समाजी रहनुमा वारिस नूनारी और सिविल सोसाइटी सकरुंड की जानिब से ज़िला सांगड़ के रिहायशी समाजी रहनुमा अब्दुल मजीद के ऊपर कातिलाना हमले के खिलाफ काजी सरफराज मेमन चौक सकरुंड पर एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहरीन ने कहा है कि मजीद मगरी उस समाजी रहनुमा समेत एक मुतहरिक किरदार है। एहतिजाजी मुजाहरे में सकरुंड की सियासी और समाजी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ओकाड़ा थाना संगड़ा की हदूद मौजा जियोका के करीब महकमा माल के पटवारी पर मुलजमान का बहिमाना तशद्दुद की फुटेज A1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह मुलजमान पटवारी को डंडों, सोटों, घूंसों, मुक्कों से तशद्दुद कर रहे हैं। मुलजमान रुस्तम वगैरह के खिलाफ तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
साहिवाल में आवाम को बेवकूफ़ बनाने के माहिर कसाब ने खाने के दांत और दिखाने के दांत और को सच साबित कर दिया है। इस्तीफ़े का ड्रामे में मरकज़ी किरदार गायब है। डॉक्टर उसामा अकरम सदर YDA, डॉक्टर अबरार असलम चेयरमैन YDA ने अपना इस्तीफ़ा इज्तिमाई या इनफरादी किसी तौर जमा नहीं करवाया और उनके साथ साथ साबका MS का साया बनकर घूमने वाले डॉक्टर निसार सईदी और उनके डिपार्टमेंट गुर्दा वार्ड के भी किसी डॉक्टर ने इस्तीफ़ा जमा नहीं करवाया। कराची एयरपोर्ट से सक्खर एयरपोर्ट पर मज़कूरा फ़्लाइट में सदर ममलकत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब मौजूद थे, जिनको रिसीव करने सक्खर एयरपोर्ट पर सैयद खुर्शीद शाह और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे। मज़कूरा अफराद सदर ममलकत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुख्तलिफ़ गाड़ियों में सवार होकर कमिश्नर ऑफिस सक्खर की तरफ रवाना हो गए। सक्खर एयरपोर्ट से कमिश्नर ऑफिस पहुँच गए और सदर आसिफ अली ज़रदारी को कच्चे के डाकुओं और अमन व अमान से मुतालिक इजलास में सक्खर और लाड़काना डिवीज़न में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टेलीविज़न। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।